Hello, everybody. Here I am again in the section which is molecular genetics. Uh, we have already seen the first part, introductory part. Now, before directly again, we move into the process of gene expression. Uh, we shall talk about its part, genetic code, the genetic code. We have to know what the genetic code is and how it is. The code is written and how it is uh, read and transcribed into messenger RNA. Really, we have to see the genetic code, what it looks like እና genetic code ምንድን ነው genetic code ምን ማለት ነው የሚለውን just before we deal about the process of gene expression directly, let us first talk about the genetic code. Let's move without much ado, please. እስኪ genetic code ምንድን ነው? define አድርጉት ብትባሉ እንዴት ነው define የምታደርጉት? genetic code በgenetic ቋንቋ genetic code refers to the instructions contained in a gene carried on DNA that tell a cell how to make a specific protein, or the genetic code is a set of instructions that direct the translation of DNA language into the sequence of amino acids. DNA ላይ የአሚኖ አሲዶች ኮድ ተጽፎ መጥቶ በሜሴንጀር አርኤንኤ ራይቦዞሞች ላይ ተነቦ አሚኖ አሲዶች በቅደም ተከተላቸው ተገጣጥመው ፖሊፔፕታይድ ሲሰራ ነው። ያ ፖሊፔፕታይድ ከዛ በኋላ የራሱን ቅርጽ ይወስናል ወይም ቅርጹ በሌሎች ፕሮቲኖች ይወጣለትና ቅርጽ ይወጣለትና ወይ ሰከንደሪ ቴሪተሪ ኳተርናሪ ቅርጽ ይኖራቸዋል ፕሮቲን የሚባሉት በዛ ደረጃ ሲሆን ነው እንጂ መጀመሪያ ላይ በጀነቲክ ኮድ ወደ ፕሮቲን ወይም ወደ አሚኖ አሲድ ሰንሰለት ሲቀየር ፖሊፔፕታይድ ነው የሚሰራው። ሰንሰለት ነው በፔፕታይድ ቦንድ የተያዙ አሚኖ አሲዶች ያሉት 100 200 150 140 whatever it is amino acid ይሁን polypeptide is a result of the immediate result of gene expression. ስለዚህ genetic code ምንድነው? the instruction ነው set of instruction ነው ማለት ተጽፎ ነው ያለው ዲኤንኤ ላይ አርኤንኤም ሲሰራ እሱ ዲኤንኤ ላይ ስለሚሰራ አንደኛው ስትራንድ ላይ ዲኤንኤም ጽሑፉን አርኤንኤም ጽሑፉን ገልብጦት ይወጣል። አርኤንኤ ላይም አለ ኮዶን ነው የሚባሉት እነዚህና let's go. Genetic code is equal to codes for the 20 standard amino acids that are used for protein synthesis. You see, ሳይንስ ምድር ይለንን አሚኖ አሲዶች ብዙ አይነት አሚኖ አሲዶች አሉ። ከ3000 በላይ አንድ ጽሑፍ ላይ እንደውም ያለው ከ3000 በላይ አሚኖ አሲዶች አሉ። አሚኖ አሲድስ ኮድ ያላቸው ዲኤንኤ ላይ ኮድ ያላቸው ግን 20ዎቹ ስታንዳርድ የሚባሉ አሚኖ አሲዶች ናቸው። ስታንዳርድ አሚኖ አሲዶች መሃል ላይ አልፋ የሚባል ካርቦን አለ። አልፋ ካርቦን ላይ በዚህ በኩል ካርቦክሲሊክ አሲድ COOH፣ በዚህ በኩል አሚኖ ግሩፕ NH2፣ አንደኛው ላይ ራዲካል አንደኛው ላይ ሃይድሮጅን ያላቸው አልፋ ካርቦን ነው የሚባለው። አልፋ ካርቦን አራት ኬሚካል ግሩፖችን አታች ያደረገ አንዱ ካርቦክሲሊክ አሲድ ነው፣ አንዱ አሚኖ ግሩፕ ነው፣ አንዱ አር ግሩፕ ነው። አር ግሩፕ ነው አንድ አሚኖ አሲድ ከሌላ አሚኖ አሲድ የሚለየው ዲፍረንሺየት የሚያደርግ። ሌላው ሃይድሮጅን ነው ሁሉም ጋር ያለውና ስታንዳርድ አሚኖ አሲዶች ናቸው ፕሮቲን ለመስራት የሚያገለግሉት። ስለዚህ ኮዱ የማን ነው? የስታንዳርድ አሚኖ አሲድ 20ዎቹ ስታንዳርድ አሚኖ all living organisms use this 20 amino acids to construct their functional proteins. Now, and in the process of gene expression, DNA ቋንቋው ወደ ሜሴንጀር አርኤንኤ ይሄዳል። የሜሴንጀር አርኤንኤ ቋንቋ ፕሮቲን ይሆናል። ይሄ ነው gene expression ብለን የምንጠራው። This is a process which is also known as the central dogma of molecular biology. Now, the codes written on DNA are rewritten in the process, rewritten into messenger RNA during transcription. Okay, one process of gene expression, and the codes on messenger RNA are then read by ribosomes and are translated into sequence of amino acids, the amino acid substrate polypeptide, which ultimately turn into functional protein after their secondary, tertiary, and quaternary structure has been determined. Therefore, this is the whole process of gene expression. And,
This is what is known as the gene to protein journey ይሉታል። ከጂን ወደ ፕሮቲን የሚደረግ ጉዞ ባዮኬሚካል ጉዞ ባዮኬሚካል በዚህ ሂደት ውስጥ ከጂን ወደ ፕሮቲን በሚደረግ ረጅም ጉዞ ላይ ረጅም ጉዞ of course complicated biochemically complicated biochemical process where many enzymes and many enzyme proteins are involved in this process. Really, the gene to protein journey, commonly የሚባላል gene expression in all living organisms. ስለዚህ gene expression ምንድን ነው? the gene to protein journey ነው ማለት ነው። ምን ሂደቶች አሉት? ሁለት ሜጀር ሂደቶች አሉ፣ ትራንስክሪፕሽን እና ትራንስሌሽን እና and the language of this journey is የዚህ ጉዞ ቋንቋ ኮሚኒኬሽን ነው። የአራት ሌተሮች በአራት ሌተሮች የተመሰረተ ቋንቋ ነው። 4 letter based language ነው ይሉታል። they communicate biochemical communication በዲኤንኤ እና ሜሴንጀር አርኤንኤ መካከል ምን የፈጠረው ትራንስክሪፕሽን ኮሚኒኬሽን ነውና በአራት ፊደል ነው የተጻፈው። በሜሴንጀር አርኤንኤ እና በራይቦዞሞች መካከልስ በአራት ፊደል ነው። ትራንስፈር አራት ፊደሎች ናቸው የቋንቋው መሰረት ቃላቱን ለመስረት። ስለዚህ the language of this journey is a 4 letter based language 4 letters ወይንም ኒውክሊዮታይድስ ወይንም ቤዝስ የምንላቸው ናቸው። እነዚህ ዲኤንኤ ላይ ኤጂሲቲ ናቸው ታውቋቸዋላችሁ። እነዚህ አርኤንኤ ላይ ስንወስድ ግን ከቲ በስተቀር ሁሉም አንድ ናቸው። ኤጂሲዩ thus these are the letters used to write the codes that represent the 20 standard amino acids that all living organisms use to make the functional proteins. Now, how many nucleotide letters are used to represent an amino acid? ስለዚህ አራት ፊደሎች ካሉ አንድ አሚኖ አሲድ ሪፕሬዘንት ለማድረግ ስንት ተከታታይ ፊደሎች ናቸው በጽሁፍ ላይ አንድ አሚኖ አሲድ ሪፕሬዘንት ለማድረግ ብለን እንጠይቃለን። how many bases ወይንም how many nucleotides letters are used to represent an amino acid? ፊደሎቹ አሉ፣ ቃላቶቹ አሚኖ አሲድ የሚወክሉት ቃላቶች በስንት ኮዶች ማለት ነው በስንት ሌተር የተጻፉት? you can go 3 consecutive letters represent an amino acid and we say that the genetic code is triplet. ሶስት ናቸው። ሶስት ተከታታይ ፊደሎች አንድ አሚኖ አሲድ ይወክላሉ። ለዚህ ነው ጄኔቲክ ኮድ ምንድነው ይባላል? ትሪፕሌት ኮድ ነው። ባለ 3 ፊደል ኮድ ነው የሚሉት። ኦኬ ነው። ለምን እንደሆነ እንጠይቅስ? why a triplet code? ለምንድነው ጄኔቲክ ኮድ ባለ 3 ፊደል ቃል ይሆን? አንድ አሚኖ አሲድ የሚወክለው 3 ተከታታይ ሌተሮች ናቸው በዲኤንኤ ላይ አርኤንኤ ላይ። why look አንድ ሌተር ብንወስድ ለምሳሌ ኤ አሚኖ አንድ አሚኖ አሲድ ቢወክል ጂ አንድ አሚኖ አሲድ ጄኔቲክ ኮድ ባለ አንድ ሌተር ኮድ ነው ብንል ያሉን ፊደሎች አራት ናቸው። ስንት ቃላት ነው መሰረት የሚችለው? ባለ አንድ ፊደል አራት የተለያዩ። ስለዚህ አራት አሚኖ አሲዶች ብቻ ነው መወከል የሚችለው for the power of 1 you see 1 አራት ናቸው። አንድ ጊዜ ሲጠቀም ስንት ጊዜ እንትን ማለት እንችላለን? ስንት ቃላት መስረት ይችላል? አራት ቃላት። ከ20ዎቹ አሚኖ አሲዶች አራቱን ብቻ ሪፕሬዘንት አደረግን ማለት 16 አሚኖ አሲዶች ጥቅም ላይ ያልዋሉ ማለት ነው። ይሄ አይቻልም። ሁለት አርጋችሁት ደብል ኮድ ነው ብንል ደብል ኮድ ነው። ሁለት ሌተር ለምሳሌ ኤኤ ኤሲ ኤጂ ጂሲ ሲሲ እንደዚህ ባለ ሁለት ሌተር ኮድ ነው ብንል ይሄም ኮምባይኔሽን ውሰዱት ይላችሁ 4 the power of 2 ሁለት ፊደል ከአራት አማራጮች አሉ። ሁለት ፊደል አንድ ብንወስድ ስንት ሌተሮች ስንት ባለ ሁለት ፊደል ሌተሮች መጻፍ እንችላለን? for the power of 2 ነው 16። አሁን ቁጥሩ ከፍ ብሏል ግን ስቲል አራት አሚኖ አሲዶች ሳይወከሉ ይቀራሉ ማለት ነው። ይሄም ኖት ሎጂካል። እዚህ ጋር ስንወስድ 3 ፊደል ክንወስድ ግን እዚህ ጋር ከበቂ በላይ እናገኝ 3 letters taken at a time አራት አማራጮች አሉ። 3 ፊደሎች ባንዴ ወስደን ቃላት መስርተን for the power of 3 ነው 64 combinations መፍጠር እንችላለን። 64 combinations ይሄ ማለት ለ20 አሚኖ አሲዶች ከበቂ በላይ ነው። ለዚህ ነው ጄኔቲክ ኮድ በ3 ፊደል የሆነበት ምክንያት አንድ ፊደል ቢሆን አዋጣም
ሁለት ፊደል ቢሆንም አይወጣም ሶስት ፊደል ነው ከሶስት ፊደል በላይ መሄድ ይችላል ነው ለምን መዛዛት ላይፍ ነው ኢኮኖሚክስ ስላለ አሁን ለምሳሌ በአራት ፊደል ብታደርጉት for the power of 4 ምን ማለት ነው for the power of 4 ማለት to the power of 8 ነው የሚሆነው ወደ to the power of 8 ወደ 256 I think so power of 2 እና this is extravagancy life laws economics this is even ራሱ 64 ከበቂ በላይ ነው ለዚህ ነው አንዳ ብዙ አሚኖ አሲዶች ከአንድ በላይ ኮድ አላቸው አሁን ለምሳሌ ለዚህ ነው ዲጀነሬት ምን ነው ጄኔቲክ ኮድ ዲጀነሬት ነው ፕሮፐርቲውን እናያለን you see since 60 combinations are insufficient to code for 20 amino acids ሁለት ሌተር a triplet code ባለ 3 ፊደል ኮድ is the minimum mathematical length required to define them all to be the genetic code. Therefore, if you are asked why the genetic code triplet code of quality is the minimum mathematical length that logically can be used to represent the 20 amino acids. 20 amino acids. Okay? Thus, we have 64 triplet combinations of nucleotides called codons የሚባሉት እነዚህ genetic codes DNA line RNA line codons እንላቸው which specify the 20 amino acids used in protein synthesis in all living organisms. Now 64 possible triplet codes but only 20 amino acids. What does it mean? ትርፍ አይደሉም? አዎ ትርፍ ናቸው። ከዛ በታች መሄድ አንችልም 16 ነው የሰጠን ከዚህ የበለጠ መሄድ አንችልም አራራት ኮድ ማለት ይሄም መንዛዛት ነው ግን ተፈጥሮ ምን አደረገች ትርፎቹ ይሄዳሉ out of 64 codons some codons 61 ኮዶኖች ናቸው አሚኖ አሲድ ኮድ የሚያደርጉት ይሆናቸው 61 ኮዶኖች these are the codons that specify the 20 standard amino acids used to build proteins 61 ኮዶኖች ናቸው እንደው አንዱ ከነዚህ ውስጥ because there are 61 codons ሀለ 20 amino acid ማለት ከበቂ በላይ ነው most amino acids have more than one code ትርፍ አላቸው more than እንደውም let me tell you ከ20ዎቹ amino acids ሁለት amino acids ብቻ ናቸው አንዳንድ ኮድ ያላቸው ስሟቸው እንደዚህ just read this methionine የሚባል amino acid ሰልፈር ያለበት amino acid sulfur containing very important methionine ታምረኛ አሚኖ አሲድ ነው ሜቲዮናይን ጂን ኤክስፕሬሽን ላይ ሜሴንጀር አርኤንኤ ሲጻፍ የመጀመሪያው የሜቲዮናይን የሜሴንጀር አርኤንኤ ኮድ AUG ነው የሚባለው AUG መጀመሪያ ላይ የሚጻፈው ስለዚህ AUG እንደ ስታርት ለራይቦዞሞች ከዚህ ጀምሮ የማለት ሲግናልም ያስተላልፋል ፕላስ ሜቲዮናይን የሚል ሲግናልም ያስተላልፋል የሜቲዮናይን ኮድ ነው ስታርት ኮዶን ሆኖ ያገለግላል ኤኒዌይ ሜቲዮናይን እና ትሪፕቶፋን ናቸው አንድ ብቻ ናቸው ሌሎቹስ ከአንድ በላይ ኮድ አላቸው why because 61 codons are excess when you consider 20 amino acids you see now have only one code while all the other amino acids possess more than one codons of course or code because there is this extra capacity in the genetic code extra capacity ያለው genetic code አያችሁ ከሁለቱ አሚኖ አሲዶች በስተቀር ሌሎቹ ከአንድ በላይ ያላቸዋል extra capacity ያለው over and above what is essential is said to be a degenerate code ነው ይባላል አሁን የgenetic code አንዱ ባህሪ ምንድነው ስትባሉ degenerate ነው ትላላችሁ ምን ማለት ነው degenerate ማለት ኮዶቹ ኤክሰስ ናቸው ባለ 3 ፊደል ኮድ ስለሆነ አራት ሌተሮች አሉ ኮምባይኔሽን ስናደርግ ስንት ባለ 3 ፊደል ቋንቋ ውስጥ እንችላለን 64 ከ64ቱ 61ዱ አሚኖ አሲድ ኮድ ያደርጋሉ ይሄም ትርፍ ነው ለ20ዎቹ አሚኖ አሲድ ስለዚህ ብዙ አሚኖ አሲዶች እንደውም ከሁለት በላይ ከሁለቱ አሚኖ አሲዶች በስተቀር ሌሎች ምን አላቸው more than one ኮዶን አላቸው ይሄ ፕሮፐርቲ ምን ይባላል degenerate code ይሄ degenerate code ያሰኛል the genetic code is a degenerate code ማለት most amino acids are represented by more than one code or codon ማለት ነው ሌላ ትርጉም ነው እዚህ ጋር ስመጣ ስታርት ኮዶን ብያችኋለሁ
አንድ ኮዶን ስታርት ኮዶን AUG ያላልኳችሁም AUG ሜቲዮናይንንም ይወክላል። ሁለት ተግባር ያለው ብቸኛ ኮድ ነው። ሁለት ተግባር AUG ሲባል ምን ላይ RNA ላይ ሜሴንጀር RNA ላይ ጽሁፉ ይሄ ነው። አሁን DNA ላይ DNA ላይ ሴንስ ስትራንድ ላይ ነው የምታነቡት። ሴንስ ስትራንድ ላይ የዲኤንኤ ሴንስ ስትራንድ እና የሜሴንጀር RNA አንድ ነው። ስለዚህ ይሄን ወደ DNA ቋንቋ ስለውጥ ANH አትቀየርም። አንድ አይነት የሚጠቀሙ DNA በዩ ቦታ T ነው የሚጠቀሙ፣ ጂንም የጋራ ይጠቀማሉ። ስለዚህ DNA ላይ የዚህ ኮድ የሜቲዮናይን የስታርት ኮድ ምንድነው? ATG ነው ማለት ነው። እሺ ከ61 አንዱ ኮድ 61 ብያቸዋለሁ። ሶስቱ you have to know them UAA UAG UGA ይባላሉ። እነዚህ በሜሴንጀር RNA ቋንቋ ነው እንግዲህ ኮድ ሲጻፍ እዚህ ላይ የጄኔቲክ ኮድ ሲጻፍ DNA ላይ አለ በDNA ጽሁፍ ፊደል፣ RNA ላይ አለ በRNA ጽሁፍ። ሁሉ ጊዜ ጄኔቲክ ኮድ ብለን ስናነብ ላይ ነው የምናነበው ሜሴንጀር RNA ላይ፣ ምክንያቱም እሱ ነው በራይቦዞሞች ትራንስሌትድ የሚሆነው። ስለዚህ ሲጻፍ እንጂ DNA ቤዝድ ቋንቋ ማለት DNA ቤዝድ ጄኔቲክ ኮድ በDNA ሌተሮች የሚጻፍ አለ። ስለዚህ መቀየር ይችላልላችሁ። ለምሳሌ UAA ምንድን ነው? TAA ነው። UAG TAG እንደያላችሁ ወደ DNA ቋንቋ መቀየር ይችላልላችሁና ሶስቱ ኮዶኖች ከ64ቱ ሶስቱ አሚኖ አሲድ ኮድ አያረጉም። they don't code አሚኖ አሲድ ምን ይባላሉ? ስቶፕ ኮዶንስ ወይንም ነንሴንስ ኮዶን ይሏቸዋል። ምንድነው? ጫፍ ላይ ሜሴንጀር RNA መጨረሻ ላይ ነው የሚጻፉት ለራይቦዞሞች ፕሊስ ስቶፕ፣ በቃ እስከ ድረስ ነው አሚኖ አሲድ የምትቀጣጥሉት፣ ስቶፕ እዚህ ጋር የሚል ሲግናል፣ ስቶፕ እዚህ ጋር የሚል ሲግናል ነው። ለዚህ በቀላሉ ለማስታወስ እንዲያውም in order to easily remember this you may go just like this: you are away, you are gone and you go away ብላችሁ ታስታውሱ ትችላላችሁ። and let's go key ካራክተሮች አሉት። ጄኔቲክ ኮድ ኪ ካራክተሮች አሉት። let's see አንደኛ ትሪፕሌት ኔቸር አለው። ባለ 3 ፊደል triplet code ነው። triplet nature. The genetic code is a triplet code, meaning every 3 sequential nucleotides called codons specify a single amino acid. ሁለተኛው ምን ፕሮፐርቲ ያለው? just like this, if part of messenger RNA reads UUA CCA CCU GGA UGA UGG ይሄ ሪድ ካደረገ ያንዳንዱ ኮድ ለምሳሌ UUA ኮድ ላይ ስትሄዱ ዩሉሲን ነው። CCU ፕሮሊን የሚባለው አሚኖ አሲድ ነው። GGA ግላይሲን ነው። UGG ትሪፕቶፋን ነው። ትሪፕቶፋን አንድ ብቻ ያለው ቅድም ያልኳችሁ። ስለዚህ እያንዳንዱ ትሪፕሌት ኮድ ነው፣ ባለ 3 ፊደል ነው ማለት ነው። ያለ ማቋረጥ ነው የምታነቡት። እንደዚህ ዩ ኤን ዘላችሁ ሲ ማለት አትችሉም። UUA CCU GGA ያላችሁ therefore triplet nature። ሁለተኛው ፕሮፐርቲ ምንድነው? ዲጀነሬት ነው። ቅድም ያልኳችሁ ወይንም ሪደንዳንት ነው። Redundant means many amino acids are represented by more than one genetic code. ቅድም እንዳልኳችሁ except 2 amino acids, all the others do have more than one codons. እና ለምሳሌ ስትሄዱ ይሄ የሊውሲን ኮድ ነው። UUA UUG CUU CUC CUA CUG all code for the leucine. leucine እዚህ ጋር ብቻ ስንት አለው? 1 2 3 4 5 6 የኮዶኖች ሀብታም ነው የሚባለው ነው leucine. You can have here proline CCU CCC CCA CCG እዚህ ጋር 4 ኮዶች አሉት። glycine GGU GGC GGA GGG all code for the amino acid glycine. You see degenerate ማለት many amino acids are represented by more than what codons. ለምን ትርፍ ስላለ።
ሌላው ዩኒቨርሳል የሚል ቋንቋ ነው። ዩኒቨርሳል ጄኔቲክ ኮድ ኢዝ ዩኒቨርሳል ይላል። ምን ማለት ነው? ሁሉም ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች አንድ አይነት ኮድ ነው ለአሚኖ አሲዶች የሚጠቀሙት የሚል ሪያሊቲ ነው። እርግጥ አዲስ ጥናቶች አሉ በዚህ ረገድ። the genetic code is universal ማለት all living the genetic code is also a universal code. The codes for the amino acids are the same in all living organisms የሚል ህግ ነው። የጄኔቲክ ኮድ ካራክተር ነው። ኤግዛምፕል ለምሳሌ ትሪፕሌት TAT ዲኤንኤ ላይ TAT አርኤንኤ ላይ UAU ነው። አያችሁ ለማን ነው ኮድ የሚያደርገው? ታይሮሲን ማ ላይ ሰው ላይ ፕላንት ላይ ባክቴሪያ ፈንገስ ፕሮቲስታ ኤኒ ሊቪንግ ትላት ላይ ኤኒ ዋቴቨር ይላል። all living organisms use the same genetic code. ኤክሰፕሽን ግን አዲስ ጥናት እንደሚያሳየው ይሄ ለዚህ ነው ሼድ ያረኩት ለዚህ ነው ይሄ ህግ there are some exceptions some organisms አንዳንድ ኦርጋኒዝሞች ፕሮካሪዮቲክ ኦርጋኒዝም ባክቴሪያ ጀምሮ ይሄንን ህግ ዲፋይ አድርገውታል ወይንም ጥሰዋል። የተለየ ጄኔቲክ ኮድ ለተለየ አሚኖ አሲድ in course of evolution በኢቮሉሽን ዲቨሎፕ አድርጓል የሚል አዲስ ሪሰርች ወርክ አለ። ኤኒዌይ ለእናንተ የምታውቁት ዩኒቨርሳል ነው ብላችሁ ነው። አራተኛው ነን ኦቨርላፒንግ እና ኮማለስ ነው ይላል የጄኔቲክ ኮድ the code is read sequentially in group ያለ መዝለል በቀጥ ስታነቡ ሶስት ፊደል ምንም ሳትዘሉ ነው የምታነቡት ማለት ነው። ነን ኦቨርላፒንግ እና ኮማለስ without space or overlapping nucleotides ነው። Example, if you have messenger RNA sequence that reads AUG, UUC, AAA, GGG, the codons are read continuously without overlap or comma. እንደዚህ ነው። ስለዚህ ስንት አሚኖ አሲድ ተወክሏል እዚህ ጋር? AUG የመጀመሪያው ነው ሚቲዮናይን እንደዚህ ያለ አራት አሚኖ አሲድ ያለ ኮማ ባለማቆም ነው ታነቡት ስፔሻሊ ወይም ደግሞ ኦቨርላፕ ያደርጋል። ለምሳሌ እንደዚህ ማድረግ አትችሉም። ኦቨርላፕ ያደርጋል ስትሉ AUU AGU አታረጉም። እንደዚህ ኦቨርላፕ ያደርጋል። ነን ኦቨርላፒንግ እና ኮማ የሌለው ነን ኦቨርላፒንግ የሆነ ኮድ ነው የሚለው ጄኔቲክ ኮድ። yes now representation of the genetic code genetic code ሳይንቲስቶች ዴሲፈር አድርገውታል 64ቱንም ሪፕሬዘንት አድርገው በቀላሉ የሰው ልጅ እንዲያውቀው አድርገው አቅርበውታል ሪፕሬዘንቴሽን እና the 64 codons are traditionally represented as an RNA codons እንግዲህ በሰንጠረዥ ወይ በሰርክል መልክ ሲያዘጋጁት በምን ጽሁፍ ላይ ነው የሚነበበው? የአርኤንኤ ጽሁፍ አድርገው ነው ያዘጋጁት። of course የዲኤንኤም ቤዝ የሆነ ጄኔቲክ ኮድ አለ የአርኤንኤ ጽሁፍ አድርገው because when proteins are made in a cell by ribosomes it is messenger RNA that directs protein synthesis. ስለዚህ ነው ጄኔቲክ ኮዱን በአርኤንኤ ጽሁፍ አድርገው ያወጡትና the 64 messenger RNA codons and the amino acids they code for are shown በሁለት አይነት መልክ ቀርቦ ኮዶቹና ሪፕሬዘንት የሚያደርጓቸው አሚኖ አሲዶች ወይ በሰርክል ሜተድ ወይንም በቴብል ሜተድ ቀርቦ እዚህ ጋር አሳያቸዋለሁና የግድ መሽምደድ ላይ ኖባችሁ ይችላል። ይሄ ሰርክል ሜተድ ነው። ሰርክል ሜተድ የሚባለው ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ስታዩት the circle method in this method of representing the genetic code start with one of the biggest letters. እዚህ ጋር የምታዩት biggest letter ማለት ይሄ ነው። አራት ቦታ ተከፍሏል። አራት ቦታ look A U G C messenger RNA ላይ ከዚህ ነው የሚጀምሩት። የመጀመሪያው ፊደል ይሄ ነው። ከዛስ ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር ነው የምትሄዱት ማከለኛ ሳይዝ ያላቸው። ከዛስ ሶስተኛው እነዚህ ትንንሽ ሌተሮች ናቸው። you start with the biggest central letters in the center. This is the first letter. ከዛስ ከዛ one of the four medium sized letters in the next layer ይላል። ከነዚህ ከአራቱ አንዱን ነው የምትወስዱት። አሁን አንዱ ለምሳሌ ኤን ከመረጣችሁ ኤ ካላችሁ ከዛ እነዚህ ጋር ነው ኮምባይን የምታደርጉ። ሶስተኛው and the smallest letters represent the third base. Okay, the third base ሶስት ፊደሎች አይደሉ? የመጀመሪያው ሌተር ከነዚህ ነው የሚሆነው ከነዚህ ከትልልቆች ፊደሎች። ሁለተኛው ሌተር የሚሆነው ከነዚህ ነው ቀጥሎ ካሉት ሚድል ሳይዝ ካላቸው።
ሶስተኛው ሌተር ከነዚህ ነው የሚሄደው ከትንሾቹና this is the way to represent እና ከዛ በኋላ ምን ያለ አሚኖ አሲዱ ስሙ አለ ሶስት ፊደል ሲምቦል አለው አንድ ሌተር ሲምቦልም አለው አሚኖ አሲዶች outside that is the name of the amino acid ይላል for which interpret codes ከዚህ ሰርክል ውጭ ያሉት ምንድናቸው ያ አሚኖ አሲዱ ያ ኮድ የሚወክለው አሚኖ አሲድ ነው በኤግዛምፕል እናየዋለን look each amino acid possesses full name ሙሉ ስም አለው ሙሉ ስሙን እዚህ ጋር ታገኛላችሁ ባለ 3 ፊደል ሲምቦል አለው እዚህ ጋር ታገኛላችሁ ባለ አንድ ሌተር ሲምቦል አለው ትልልቆቹ ሌተር እዚህ ካፒታል ሌተሮች ናቸው ስለዚህ amino acids are represented by either full name or 3 letter code or symbol or abbreviation and 1 letter symbol ማላቸው amino acids እና let's see example ለምሳሌ AAU ብለን AAU ማንን ኮድ ያደርጋል ለማ ኮድ ያደርጋል ብለን ስናይ A የመጀመሪያው ሌተር እዚህ ጋር የምትሄዱት ከዛ A እዚህ ጋር የምትሄዱት U ስንል እዚህ ውስጥ AA እንዴት ነው ድርድሩ UCH ነው አይደል AAU ብለን ስንል ማንን ነው የምናገኘው we get what we get this amino acid ይሄ ምን አሲድ ስሙ ምንድነው arginine በሶስት ፊደል ካፒታል A arginine ARG የመጀመሪያዎቹ ሶስት ፊደል ናቸው ሲምቦሉ ምንድነው N ነው በቃ ፊኒሽድ ሌላ ለስራ asparagine sorry arginine አልኳችሁ asparagine sorry በጣም ትንሽ ስለሆነ ጽሁፌ እንግዲህ asparagine ነው asparagine N ነው ሲምቦሉ ሶሪ ASN ነው ASN ሁለተኛ ላይ ስንመጣ GAU G ከሆነ እዚህ ጋር ነው ከዛ ሁለተኛ ፊደል ይሄ ነው ተይዙ GA ከዛ U where is U is here በዛ አቅጣጫ ማለት ያለው ይሄን አሚኖ አሲድ ይሁት aspartic acid GAU aspartic acid ወይንም በሌላ ስሙ aspartate ሶስት ፊደል ASP ነው ሲምቦሉ D ነው እዚህ ጋር ስትመጡ GAU እና GAC ለዚሁ አሚኖ አሲድ ነው ኮድ የሚያደርገው አያችሁ እቺን መስመር ተመልከቱ AGUAGC I mean GAU GAC እዚህ ጋር ተመጣጣ GAA ከሆነ እዚህ ጋር መጣን መስመሩ ተለይቷል ግሉታሚክ አሲድ ነው G ከሆነ አሁንም ለግሉታሚክ አሲድ ነው ኮድ የሚያደርገው ማለት ነው now look here እነዚህ ናቸው UCG UCA UCC UCU U ላይ ሄዱ U ጋር ስትሄዱ እዚህ ጋር UC ነው UC ነው አይደል U ላይ ሄዳችሁ C ጋር ሄዱ UC U UC C UC A UC G አጠቃላይ ለማን ነው ኮድ የሚያደርጉት ለሴሪ ነው ማለት ነው ሴሪ የኮዶች ሀብታም ነው አራቱም እዚህ ጋር ምክንያቱም ይሄ ላይ ብሎክ ያደርጋል ስለዚህ ሴሪ በሶስት ፊደል SER ሲንግል ሌተር ካፒታል S ኤክሰርሳይዝ ልስጣችሁና እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ ይሄን ሞክሩ እስቲ find the code or codes for each ይላል ትሪፕቶፋን ፈልጉ ትሪፕቶፋን ስትፈልጉት እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ትሪፕቶፋን የሚባል አሚኖ አሲድ ጁስ ፈልጉ እዛ አርጂኒን የሚባል ፈልጉ አርጂኒን አንቺን ከዚህ ጋር ያለላችሁ አይደል ሲስቲን አለ ሴሪን ቅድም ሰራ ነው ሴሪን ሌላ ኤክሰርሳይዝ በዚህ መልኩ ልስጣችሁ find the amino acid each code represent እነዚህ ኮዶች ማንን ነው ሪፕሬዘንት ማለት CAC ስለዚህ C ዘሩና A ከዛስ C እዚህ ጋር CAC ማጋ ነው ይሄው እዚህ ጋር ያለላችሁና please try these questions and try to know how to read the codes and tell the amino acids or if amino acids are given to tell the code that represents that amino acid ሁለተኛው ሜተድ ቴብል ሜተድ ነው የሚባለው
in this method of representing the genetic code start with the letters at the left አያችሁት ይሄ first ሌተሮች ከዚህ ይወሰዳሉ ከግራ በኩል ኮሎመን ከዚህ ውስጥ U C A G ከዛስ at the left side of the table and this represent የመጀመሪያዎቹ ፊደሎች ከዛስ the letters across the top አያችሁ second letters ይላል ይሄ ደግሞ ሁለተኛ ፊደል ነው ከዛስ the second letter in the triplet and define which column in the table to look ከዛስ ሶስተኛ and the letter at the right እዚህ ጋር የምታዩቸው ይሄ ከዚህ ውስጥ ነው ሶስተኛ ፊደል ማለት you see ምሳሌ ይኸውላችሁ u የመጀመሪያ ፊደል u ከሆነ እዚህ ነው ሁለተኛው ነው u ከመረጥን u ብለን u ካልን እዚህ ጋር ነው u ፌኒል አላኒን ነው አሁንም u c ካልን ፌኒል አላኒን በሶስት አብሪቪዬሽን ነው ሞር ይሄ እንግዲህ ሶስት ፊደል ሲምቦላቸውን ካላወቃችሁ ይሄ ሰንጠረዡ ትንሽ ሊገብ ይችላል አማን ነው አሚኖ አሲዱ ስም በደንብ ከተለማመዳችሁ PHE ማለትም ፌኒል አላኒን የሚባል አሚኖ አሲድ ነው ሲምቦሉ F ነው ሲንግል ሌተር ሲምቦሉ እዚህ ጋር ለምሳሌ A ሂዱ A ሁለተኛ ፊደል C AC U ካላችሁ አያችሁ A ሁለተኛ ሰንጠረዥ C U ካላችሁ ትሪዮናይን ነው A C ካላችሁ ይሄም ትሪዮናይን ነው አጠቃላይ እንደዚህ ትሪዮናይን ነው ሪፕሬዘንት በACC ACA ACE you see triomine የሚባል አሚኖ አሲድ okay now let me give you some examples ለምሳሌ CAU ማን CAU CAC ስትሉ C ሁለተኛው ሰንጠረዥ A U በዚህ በኩል ነው U CAU እዚህ ጋር histidine ነው CAC first letter C እዚህ ጋር የምትሄዱት second letter ከA ነው CAC እዚህ አቅጣጫ C ማን ነው አሁንም histidine እዛ histidine his H ነች ካፒታል H ACA ካልን A ጋር ትሄዳለህ ሁለተኛ ፊደል C ነው C ቤት ትሄዳለህ ከዛ ሶስተኛ ፊደል A ነው A ቱ ጋር ያለ ይሄ ነው ስለዚህ በዚህ አቅጣጫ ስትሄዱ ACA ለማን ነው ትሪዮናይን ነው ትሪዮናይን UGG ስትሄዱ ዩን ትመርጣለህ ጂን ትመርጣለህ እዚህ ጋርም G ነው G መጨረሻ ላይ UGG ማለት ማን ነው ትሪፕቶፋን ያልኳችሁ ብቸኛ አንድ ኮድ ያለው ስለሆነ UGG now let me give you exercise find the amino acid represented by each ይላል CAG GCU AGG ሰንጠረዥ ላይ ሄዱና አሚኖ አሲዱን በዚህ ሪፕሬዘንት የሆነውን አሚኖ አሲድ ፈልጉት please and I think this much